اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان کریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون، حجاب کبریا میں 5,000 سال تک سبحان العظیم الاعظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم الکبیر، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں یہ نور 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی صدائے بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا، اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔ اسی طرح یہ نور ان 12 مختلف حجابوں میں ہزاروں سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہا۔ بس پھر اس نور کو بنانے والا پروردگار ان 12 حجابوں میں بھی اس نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم پہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا کہ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب
का जिक्र किया, और जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई मौजूद ना था तो इसने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। आए कलम, तेरा परवरदिगार अपने हबीब से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अनकरीब वो बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पे वो अपने हबीब को एक ऐसा मुकाम अता करेगा कि जो मुकाम तेरे परवरदिगार ने ना अपने हबीब से पहले किसी को अता किया होगा और ना ही वो अपने हबीब के बाद किसी को अता करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर का तारुफ कलम से कराया और फिर कलम से तारुफ कराने के बाद अल्लाह के हुक्म से नाम मोहम्मद को कलम के जरिए लोह पे तहरीर किया गया और वो नाम 4000 आसमानी साल तक उस लोह पे नूर की तरह चमकता रहा। इसी तरह फिर लोहो कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के कुछ हिस्सों से एक आलम को पैदा करने का इरादा किया। तो बस अल्लाह ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म से अल्लाह के हबीब का नूर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अपने अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया, चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को वजूद अता किया। लेकिन इन 4 हिस्सों से इस सारे आलम को बनाने के बावजूद भी ये सब तारीक था, इसमें अंधेरा था। तो अल्लाह ने अंधेरे में डूबे हुए इस आलम को रोशन करना चाहा, इसे रोशनी से भरना चाहा। तो बस अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा सिर्फ रोशनी को पैदा किया और इसी तरह अल्लाह के हबीब के नूर के इन्हीं 5 हिस्सों से पहली मर्तबा एक आलम को वजूद में लाया गया। व्यूवर्स, यहाँ पर एक अहम खास और जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक के अव्वल होने के बारे में पैदा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा मखलूक के अव्वल हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए पहले से ही कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में ये इरशाद फरमाता है कि आसमानों और जमीनों और इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का अब्द है। व्यूवर्स, अब्द अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बंदा, यानी बंदगी करने वाला या फिर इबादत करने वाला। अगर मैं आपको इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह बता रहा है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की इबादत करता है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 81 में ये फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, कि ए मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो कि जिसने सबसे पहले अल्लाह के हाँ अल्लाह की इबादत की। इसी तरह कुरान में एक और जगह पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान और कायनात में मौजूद एक एक जर्रा अल्लाह का मुसलमान है और अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किए हुए हैं। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल अनाम की आयत नंबर 163 में ये फरमाता है, ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि ए मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो पहला मुसलमान कि जिसने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किया। व्यूअर्स, जब आप इन दोनों आयात को पढ़ेंगे तो इन आयात में मुसलमान और सरे तस्लीम हम, इन दोनों लफ्जों का मतलब जरूर याद रखिएगा और इन दोनों लफ्जों का मतलब एक ही है और वो मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिश और अपने वजूद को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देना। अब जैसा कि मैं आपको कुरान से हजरत रसूल खुदा का मखलूक के अव्वल होने के बारे में बता चुका हूं, तो व्यूअर्स यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस ज़मी पे एक इंसानी वजूद की सूरत में मौजूद रहे, लेकिन हकीकत में आप एक नूर हैं और आप एक नूर हैं। इस बात का जिक्र तो अल्लाह ने बगैर गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए भी कुरान में 2 जगहों पर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 और सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 46 में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया हुआ है। बस फिर जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के इन 5 हिस्सों से एक आलम को बनाकर मुकम्मल किया, तो इस आलम को बनाकर मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने इस आलम में अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए एक मखलूक को पैदा किया और फिर इस मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इस मखलूक से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया।
बस फिर इस पहले आलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर से एक और दूसरे आलम को पैदा किया और इस दूसरे आलम में भी एक और दूसरी मखलूक को पैदा किया और फिर इस दूसरी मखलूक को भी पैदा करने के बाद इस मखलूक से भी अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। और इसी तरह करते करते अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया और इन तमाम आलमीन में अल्लाह ने मखलूकाते हिंद, मखलूकाते बिन, मखलूकाते जिन, मखलूकाते निस्नास और फरिश्तों और करोबियों के अलावा भी लाखों मुख्तलिफ मखलूकात को अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए पैदा किया। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे, आलम अरबी जुबान का लफ्ज है और आलम का मतलब है कायनात। और अगर मैं आपको कायनात का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जो कुछ भी मौजूद है ये सब का सब सिर्फ एक कायनात या फिर एक आलम कहलाता है। और जिस आलम में हम इंसान रहते हैं ये आखिरी आलम है और इस आलम से पहले अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया था। अब व्यूवर्स, यहाँ पर इन आलमीन से भी अहम खास और जरूरी सवाल ये पैदा होता है कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन आलमीन से क्या लेना देना। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। व्यूअर्स, अब मुझ बंदे फकीर को इस बात का इल्म नहीं है कि हकीकत में ये आलमीन कितने हैं या फिर इनकी तादाद कितनी है, लेकिन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये फरमाते हैं कि इन आलमीन की तादाद 9,99,999 है। लेकिन वो लोग जो रिवायात पर यकीन नहीं रखते और इस सवाल का जवाब सिर्फ कुरान से हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की 2 आयात में इस सवाल का जवाब कुछ यूं बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की पहली सूरह की दूसरी आयत में ये इरशाद फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो तमाम आलमीन का खुदा है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान की इन दोनों आयात के जरिए गौर फिक्र करने वाले लोगों को उनके इस सवाल का जवाब कुछ यूं बता रहा है कि ऐ लोगों, जान लो कि जहां जहां तक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं वहां वहां तक मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। इसी तरह फिर इन 9,99,999 आलमीन को पैदा करने के बाद इन आलमीन में से जिस जिस मखलूक ने हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते का इकरार किया तो परवरदिगार आलम ने उसे इनाम के तौर पे जन्नत जैसी अजीम नेमत की जजा दी। और जिसने आपके बताए हुए रास्ते का इनकार किया तो परवरदिगार आलम ने उसे दोज़ख जैसी वादियों में फेंक कर हमेशा हमेशा के लिए सजा दी। बस फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। जिस तरह अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया और उन आलमीन में मुख्तलिफ मखलूकात को पैदा किया और फिर उन मुख्तलिफ मखलूकात से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया, तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने अब ये इरादा किया कि वो एक और आलम यानी 10 लाखवें आलम को पैदा करेगा और इस आलम में अब वो एक ऐसी मखलूक को भी पैदा करेगा कि जो मखलूक बाकी तमाम मखलूकात के मुकाबले में सबसे बेहतर होगी, जिसका कोई सानी ना होगा, जो अशरफुल मखलूकात होगी। तो बस अल्लाह ने उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक को पैदा करने से करीबन 2000 साल पहले अपने अर्श पे ये ऐलान किया कि ऐ तमाम फरिश्तों, जान लो कि मैं अनकरीब ज़मीन में एक ऐसी मखलूक को पैदा करने वाला हूँ कि जो मखलूक मेरी अब तक की पैदा करदा तमाम मखलूकात से बेहतर होगी, जिसे मैं अपना खलीफा मुकर्रर करूंगा और जो ज़मीन और आसमान में खलीफतुल्लाह के हिताब से जाना जाएगी। लिहाजा तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है कि जैसे ही वो अपनी बेहतरीन मखलूक की तख्लीक को मुकम्मल करके उसमें अपनी रूह फूंके तो तुम तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिरकर उस मखलूक की ताज़ीम करना।
बस जैसे ही फरिश्तों ने ये ऐलान सुना तो तमाम फरिश्ते फौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अल्लाह से ये अर्ज करने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिस तरह से तूने मखलूकाते निस्नास, मखलूकाते हिन, मखलूकाते बिन और मखलूकाते जिन को जमी पे गालिब किया तो उन्होंने तेरी जमी को फसाद से भर दिया, तेरी जमी पे एक दूसरे का नाहक खून बहाया और तेरी ही जमी पे तेरे हर हुक्म की नाफरमानी की। आए हमारे परवरदिगार, यकीनन ये मखलूक भी उन्हीं मखलूकात की तरह तेरी जमी में फसाद भरपा करेगी, तेरी जमी में एक दूसरे का नाहक खून बहाएगी और तेरी ही जमी पे तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगी। ऐ तमाम तारीफों वाले हमारे परवरदिगार, तू हमें अपना खलीफा मुकर्रर कर, हम अपनी जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक हर लम्हे तेरी बादशाही का जिक्र करेंगे, जमीन और आसमान को तेरी तारीफों से भरेंगे और हमेशा सिर्फ तेरे हुक्म की फर्माबरदारी करेंगे। आए परवरदिगार, बस तू एक मर्तबा हमें वो मुकाम तो अता कर कि जो मुकाम तू अनकरीब उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक को अता करने वाला है। तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को और फरिश्तों के तमाम सरदारों को अपने दरबार में हाजिर किया और उन सब से ये फरमाया कि ऐ फरिश्तों, जान लो कि जिस बात का इल्म तुम्हारे रब के पास है उस बात का इल्म तुम्हारे पास नहीं, और जहां तक बात तुम्हारी एतराज की है तो जान लो कि इस मखलूक में से जो भी अल्लाह की जमीन में फसाद भरपा करेगा तो तेरे परवरदिगार को उसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात हकीक तुम्हारा परवरदिगार तो इस मखलूक को इसलिए वजूद में लाना चाहता है कि ये मखलूक अल्लाह की खुदाई को जानकर, उसकी किबरियाई को पहचान कर और उसकी कुदरत के कमालात को जानकर उसकी तारीफ करे, उसकी इबादत करे और उसके हबीब के बताए हुए रास्ते पे चले। लिहाजा ऐ इज़राइल, जा जमी पे और जमी पे जाकर जमी से हर तरह की मट्टी को उठा के मेरे पास ला। तेरा परवरदिगार खुद अपने हाथों से इस मखलूक की तख्लीक करेगा। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3340, जबकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 480 और कुरान की सूरह साद की आयत नंबर 75 में अल्लाह का इंसान को अपने हाथों से बनाने का मतलब यह है कि दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर इंसान को उसके मुकाम के बारे में बता रहा है कि ऐ इंसान, देख जरा कि मैंने सारी कायनात को लफ्ज़े कुन से पैदा किया, लेकिन मैंने तुझे खुद अपने हाथों से बनाकर इज्जत का वो मुकाम अता किया है कि जो मुकाम तेरे मुकाबले में सारी कायनात भी हासिल ना कर सकी। और अगर अब भी तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की या फिर मेरे बताए हुए रास्ते पे ना चला तो जान ले कि तू अनकरीब इन तमाम आलमीन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से होगा। बस फिर इसी तरह अल्लाह के हुक्म पर हजरत इज़राइल जमी पे आता है और जमी से हर तरह की मिट्टी को उठा के अल्लाह के अर्श पे ले जाता है और फिर अल्लाह उस मिट्टी से एक पुतला बनाता है और वो पुतला हजारों साल तक लेसदार और खनखनाती मिट्टी की मानिद बेजान पड़ा रहता है। जबकि दूसरी तरफ परवरदिगार आलम आलम अरवा को कायम करता है और आलम अरवा में तमाम रूहों से ये वादा लेता है कि ऐ तमाम रूहो, क्या तुम इस बात की गवाही देती हो कि क्या वो मैं ही नहीं कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और उन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो तमाम रूहों ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरी खुदाई का इकरार करते हैं, बेशक वो तू ही है कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और उन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो बस फिर परवरदिगार आलम ने तमाम रूहों से ये फरमाया कि ऐ तमाम रूहों, तो फिर जान लो और मेरे हबीब के मुकाम को पहचान लो कि मैं अनकरीब तुम्हें एक जिस्म में डालकर जमी की तरफ भेजने वाला हूँ। बस तुम्हारे परवरदिगार का ये इरादा है कि तुम सब जमी पे जाने के बाद मेरे हबीब की नबूवत का इकरार करना और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। और जान लो कि जमी पे जाने के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूवत का इनकार किया या फिर उसके बताए हुए रास्ते पे ना चला तो तेरे परवरदिगार को उसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई नहीं रोक सकता। बस अल्लाह के इस हुक्म को सुनते ही तमाम रूहें फौरन सजदे में गिर पड़ी और उन तमाम रूहों ने फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह के इस वादे पर कायम रहने की गवाही दे दी। व्यूवर्स, आलम अरवा में रूहों से लिए हुए इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में मौजूद है, जबकि कुरान में करीबन 3 जगहों पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81, सूरह आराफ की आयत नंबर 172 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह के बारे में जिक्र किया है। और आलम अरवाह के बारे में इमामों के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक के फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जान लो कि अल्लाह ने हमारे इस
عالم کو بھی پیدا کرنے سے 2000 آسمانی سال پہلے عالم ارواح کو پیدا کیا، اور اللہ نے عالم ارواح کے میدان میں آدم سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی میں بھی پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح سے ایک ایسا وعدہ لیا تھا کہ جس وعدے کا اقرار عنقریب تمہیں جنت اور انکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن افسوس کہ تم اپنے گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر اس وعدے کو بھلا چکے ہو۔ ویورز، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق جس وعدے کے متعلق فرما رہے ہیں تو وہ عالم ارواح میں لیا ہوا یہی وعدہ ہے کہ ہر انسان زمین پہ پیدا ہونے کے بعد یا پھر زمین پہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وعدے کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی صاف صاف موجود ہے۔ اسی طرح بس پروردگار عالم عالم ارواح میں بھی تمام روحوں کے سامنے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا رہا۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں اپنے حبیب کی تعریفیں بیان کرنے کے بعد اپنے حبیب کو مزید عزت و احترام عطا کرنے کے لیے علم و معرفت کا مقام عطا کرنا چاہا، تو علم و معرفت کا مقام عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں نور سے بنے ہوئے 20 دریاؤں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 20 دریاؤں کو وجود میں لانے کے بعد نور محمد کو ان 20 دریاؤں سے گزارا گیا۔ اللہ نے ان 20 دریاؤں میں اپنے وہ خاص علوم رکھے تھے کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ بس پھر جیسے ہی نور محمد نور سے بنے ہوئے ان 20 دریاؤں سے اللہ کے ان خاص علوم کو حاصل کر کے باہر نکلا، تو باہر نکلنے کے بعد نور محمد سے 1,23,999 نور کے قطرے ٹپکے، تو بس اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کا مقام بتانے کے لیے اپنے حبیب کے نور سے ٹپکتے ہوئے 1,23,999 نور کے قطروں سے ہی 1,23,999 پیغمبروں کی تخلیق کا ارادہ کیا، اور بس پھر اس وقت کی تمام مخلوقات کو یہ بتایا کہ جان لو کہ اگر میرے حبیب کے نور سے ٹپکتے ہوئے صرف ایک قطرے کا اتنا مقام ہے تو پھر خود میرے حبیب کے نور کا کیا مقام ہوگا، میرے حبیب کے نور کا کیا مقام ہوگا۔ بس پھر اللہ رب العزت مسلسل ہر جگہ ہر مخلوق کے سامنے اپنے حبیب حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا رہا۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرتا رہا، اور پھر اس اشرف اور بہترین مخلوق کی تخلیق کا وقت آن پہنچا۔ اللہ نے عالم ارواح کے میدان میں روحوں سے لیے ہوئے وعدے کے قریباً 2000 سال بعد آدم کے جسم کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکنے کا ارادہ کیا، تو بس جیسے ہی اللہ نے آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر کر آدم کی تعظیم کرنے لگے، لیکن فرشتوں کے تمام سرداروں میں سے ایک سردار ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا، یا پھر کیا تو اپنے آپ کو میرے اعلیٰ اور بلند مقام والوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو ابلیس تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ اے مجھ ابلیس کو آگ سے بنانے والے میرے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو حقیر سی مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے لاکھوں سال تیری عبادت کی، تجھے ہزاروں سجدے کیے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اے پروردگار، تیرا یہ حکم میرے مقام و مرتبے کے خلاف ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا شیطان اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن کی اسی آیت میں ہی ایک نشانی کو بھی چھپا رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابلیس، میرے حکم کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اور پھر آگے اسی آیت میں ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے، یا پھر کیا تو اپنے آپ کو میرے اعلیٰ اور بلند مقام والوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں بلند مقام والوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر میں آپ کو قرآن کی اس آیت کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس سے یہ فرما رہا تھا کہ
کہ اے ابلیس، کیا تو اپنے مقام کو میرے حبیب کے مقام کے برابر سمجھتا ہے کہ جو تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ ویورز، یہاں پر بھی ایک اہم خاص اور بہت ہی ضروری سوال حضرت رسول خدا کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود ہونے کے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو ویورز، قرآن سے تو میں آپ کو رسول خدا کا مخلوق کے اول ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن قرآن کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 3609 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب، جان لو کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اسی طرح ویورز، اللہ کے اتنے عظیم حکم کے باوجود بھی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بس اب جیسے ہی ابلیس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو اور اللہ کے حکم کو اپنے تکبر میں آ کر حقیر سمجھا، تو بس اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، دفع ہو جا اللہ کے دربار سے۔ اللہ نے تیری عبادتوں کو، تیرے سجدوں کو تیرے منہ پہ مارا، بس تو ذلیل ہے اور عنقریب ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے والے بدبخت کافروں میں سے ہے۔ بس اللہ کا یہ حکم نافذ کرنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم پر اس بدبخت کافر کو فوراً زمین کے بھیانک جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی جبی میں رکھا اور حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی آدم اور حوا سے ایک بھول ہوئی، تو اسی بھول کے نتیجے میں اللہ نے آدم اور حوا کو بھی زمین کی طرف بھیج دیا۔ اور بس پھر جس دن سے اللہ نے شیطان اور انسان کو اس زمین پہ بھیجا، تو اسی دن سے ہی اس زمین پہ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔